સુરતના અડાજણ વિસ્તારની ઘટના અડાજણ વિસ્તારમાં તસ્કરોનો આતંક જોવા મળી રહ્યો છે। ગુરુકૃપા સોસાયટીમાંથી મોંઘા બૂટ ચંપલની ચોરી કરવામાં આવી। મોઢે રૂમાલ બાંધીને આવેલા ચોર ઈસમે કરી ચોરીની આ સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે। સોસાયટીના મોટા ભાગના ઘરોના બૂટ ચંપલની ચોરી કરી છે। सूरत शहर में ऑपरेशन सिंदूर सर्कल बाबते विवाद सामे आव्यो छे। सूरतना सांसद मुकेश दलाले सूरत महानगरपालिकाना कमिश्नर शालिनी अग्रवाल ने पत्र लखी अडाजण रांदेर विस्तारमां ऑपरेशन सिंदूर ट्राफिक सर्कल बनाववानी रजूआत करी हती। अडाजणमां प्राइम मार्केट पासे बनाववा कहेवायुं हतुं, परंतु अहीं कोई बीजा रोड पर रातोरात ऑपरेशन सिंदूरनी सफलता अंगेनुं सर्कल बनावी देवायुं। जाहेर रोडनी बिल्कुल वच्चे सैन्य विमाननी प्रतिकृति अने ऑपरेशन सिंदूरना नाम साथे सर्कल ताणी देवायुं। त्यारे आ सर्कलनी मंजूरी लेवामां आवी छे के नहीं ते पण सवाल ऊभो थयो छे। आ विस्तार में एक ऑपरेशन सिंदूर सर्कल बनाववामां आवे, जेमां आ जे पण कोई शस्त्रो वपरायो होय एनी कलाकृतिओ प्रतिबंधित रूपे मूकवामां आवे, जेथी एनी कायमी याद स्वरूप रही शके अने आवनारी पेढ़ी पण ऑपरेशन सिंदूरना मिशनने याद राखी शके। ऑपरेशन सिंदूर सर्कलनुं कायमी धोरणे निर्माण करवा माटे मैं म्युनिसिपल कमिश्नरने एक पत्र लख्यो छे, जो एमां सांसदश्रीनी ग्रांट पर निजी नियम अनुसार वपराई सकती होय तेमां ग्रांट आपवा पण तैयार छे। ऑपरेशन सिंदूर नाम आवतानी साथे देशभરના લોકોના મગજમાં એક જ વિચાર આવે, ભારત એરફોર્સે પાકિસ્તાન પર કરેલી એર સ્ટ્રાઇક। જે ઘટના છે એ ઘટના ભારતના લોકો માટે યાદગાર છે। આવી કોઈ પણ યાદગાર ઘટના હોય તેને યાદ રાખવા માટે સુરત સૌથી આગળ હોય છે। ત્યારે સર્કલ જોઈ શકાય છે ઓપરેશન સિંદૂરના નામનું સુરત પાલ હવેલી 4 રસ્તા પર બનાવવામાં આવ્યું છે। પણ एक बाजू सांसदे पत्र लखी यादगार सर्कल बनाववानी मांग करी छे, जग्यानी मांगणी करी छे, त्यां तो एक संस्थाए रातोरात सर्कल बनावी दीधुं छे, जेने लईने विवाद ऊभो थयो छे। महानगरपालिकानी आ जग्या पूछता महानगरपालिकानुं कहेवुं छे के जग्या अमे फाळवी नथी, ट्राफिक पोलीसनो अभिप्राय लेवामां आव्यो नथी अने रातोरात एरफोर्सनुं प्लेन साथे 2 भारतीय आर्मीना जवानोने अहींया बताववामां आव्या छे अने कोईपण जातनी मंजूरी कोईपण जातनी परमिशन वगर ऑपरेशन सिंदूरनुं आ सर्कल चोक्कस सूरत माटे तो यादगार छे, पण सर्कल बनतानी साथे ज विवादो शरू थया छे। कैमरामेन जिगर गूगल साथे कीर्तेश पटेल, न्यूज 18 गुजराती, सूरत। तो भारतीय सेना द्वारा पार पाडवामां आवेल ऑपरेशन सिंदूरनो इतिहास लोको जाणी शके ते माटे भूज खाते सिंदूर वननुं निर्माण करवामां आवशे। भूज मिर्जापर हाईवे पासे ऑपरेशन सिंदूरनी थीम पर 8 हेक्टर विस्तार में सिंदूर वन बनावाशे। प्रति हेक्टर 10,000 वृक्ष उछेरवामां आवशे। 35 प्रजातिओना विविध वृक्षो पण अहीं लहराता जोवा मळशे। साथे ज सिंदूर वन में एरफोर्स, नेवी अने आर्मीना पराक्रमने संकलित करी निर्माण कराशे। आ वन में S-400, INS विक्रांत, राफेल सहितनी प्रतिकृति जोवा मळशे। नेवी, एरफोर्स, BSF सहितना विविध सेक्शन पण बनाववामां आवशे। जो ऑपरेशन सिंदूर के थीम को ध्यान में रखते हुए जो हमारा हाई डेंसिटी प्लांटेशंस हैं, खास करके ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स, जिसमें कि करीबन 10,000 प्लांट्स 1 हेक्टेयर में लगाते हैं, 8 हेक्टेयर में सिंदूर वन बनाने का प्लान है। आज આપણો ગૌરવાન્વિત ઇતિહાસ જે ઓપરેશન સિંદૂરનો છે એ આવનારી પેઢીઓ પણ જાણી શકે અને પ્રત્યેક નાગરિક એમાં સંમેલિત જ્યારે કચ્છ જિલ્લાનો થયેલો છે ત્યારે એ પોતે પણ વ્યક્તિગત રીતે આ ગૌરવની અનુભૂતિ કરી શકે। એની કાયમી યાદ માટે ભુજ સિટી પાસે લગભગ 20 એકર જગ્યામાં સિંદૂર વનના નિર્માણની પ્રસ્તાવના કરવામાં આવેલી છે। સમાચારમાં આગળ વાત સુરતની। હવે સિટી બસના ડ્રાઈવર કંડક્ટરની ખેર નથી, પાલિકા દ્વારા કરવામાં આવી છે કડક કાર્યવાહી। 17 મહિનામાં 1032 કંડક્ટરોને બ્લેકલિસ્ટ કરાયા છે। 200 થી વધુ ડ્રાઈવર્સને પણ બ્લેકલિસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે। રૂપિયા લઈને ટિકિટ ન આપી કરતા હતા કટકી, ત્યારે ટિકિટ ચોરીના આ દૂષણને લઈને પાલિકાને મોટું નુકસાન પણ થયું છે। સૌથી વધુ ટિકિટની ફરિયાદો મળતા આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। સુરત સિટી બસના ડ્રાઈવર અને કંડક્ટર સામે ચેરમેને લાલ આંખ કરી છે। તો 17 મહિનામાં 1032 જેટલા કંડક્ટરો અને 200 થી વધુ ડ્રાઈવરને બ્લેકલિસ્ટ કરવામાં આવ્યા। વધતી ફરિયાદોને ધ્યાનમાં લઈને કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે। પેસેન્જર પાસે રૂપિયા લઈને ટિકિટ નહીં આપવામાં આવતી હોવાની વ્યાપક ફરિયાદો બાદ કંડક્ટર્સ વિરુદ્ધ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે।
તો સ્ટોપ પર બસ નહીં રોકવા, ઓવરસ્પીડમાં બસ ડ્રાઈવ, કાનમાં ઇયરફોન નાખીને ડ્રાઈવ કરતા 218 જેટલા ડ્રાઈવરો સામે ગંભીર પ્રકારની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. જે કંડક્ટર પેસેન્જર પાસે પૈસા લઈ લે અને એને ટિકિટ નહીં આપે, આવા કંડક્ટરો માટે અમે લાલ આંખ કરીને એને બ્લેકલિસ્ટ કર્યા છે. બ્લેકલિસ્ટ કર્યા પછી કોઈ પણ અધિકારી હોય કે અમારા રાજકીય કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય અમને ભલામણ આપે, પરંતુ અમે સોફ્ટવેર જ એવી રીતે વિકસાવ્યું છે, નાખે એટલે એને આજીવન આ કોર્પોરેશનના પગ ના મૂકી શકે. મહેસાણા આરટીઓએ નિયમોના ઉલ્લંઘન સામે કડક પગલાં લેતા 46 જેટલા બાઇક ચાલકોના લાયસન્સ સસ્પેન્ડ કર્યા છે. આ વાહન ચાલકો 3 થી વધુ વખત હેલ્મેટ વિના પકડાયા હતા. જિંદગી સાથે ચેડા કરતા આવા બેદરકાર ચાલકોના લાયસન્સ 3 મહિના માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. જે ટુ વ્હીલ વાહનો જેમાં વાહન ચાલક હેલ્મેટ પહેરતા નથી એવા વાહનો પર જે પણ કેસ બન્યા હોય એટલે કે ચલાન બન્યા હોય એવા ચલાનની જ્યારે કમ્પ્લેન આરટીઓને મળે અને આવા ગુનાઓ રિપીટેડ હોય એટલે કે 3 થી વધુ વાર હોય તો એવા વાહન ચાલકો ઉપર કાર્યવાહી કરવામાં આવે. તેમનું ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ અમે સસ્પેન્ડ કરેલું છે. તાજેતરમાં અમે 46 એવા વાહન ચાલકો છે જેના લાયસન્સ અમે સસ્પેન્ડ કરેલા છે. તો ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં એડમિશનને લઈને ધાંધિયા જોવા મળ્યા છે. અધિકારીઓ હાજર ન રહેતા વિદ્યાર્થીઓને ધરમ ધક્કા ખાવા પડી રહ્યા છે. હાલ યુનિવર્સિટીમાં બીજા રાઉન્ડની પ્રવેશ પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. વિદ્યાર્થીઓનું કટ ઓફ હોવા છતાં GCASમાંથી ઓફર લેટર નથી આપવામાં આવતો. આજે ટેકનિકલ ખામીઓ સોલ્વ નહીં થાય તો વિદ્યાર્થીઓને કોલેજ ગુમાવવાનો વારો આવશે. વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ સવારથી લાઇનમાં ઊભા રહે છે, પરંતુ અધિકારી કોઈ જવાબ નહીં આપતા વિદ્યાર્થીઓ મૂંઝાયા છે. તો સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટે કેમેરા સામે સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે હું જવાબ આપવા ઓથોરાઇઝડ વ્યક્તિ નથી. ગુજરાત યુનિવર્સિટી આ વિદ્યાર્થીઓ માટે અલગથી કોઈ વ્યવસ્થા કરશે તે પણ હજુ સુધી કોઈ અધિકારીઓ જવાબ માંગવા માટે અમે અહીંયા આવ્યા ત્યારે એડમિશન સેલ ખાતે કોઈ પણ એવા ઉચ્ચ અધિકારી કે જવાબદાર અધિકારી હાજર નથી કે આ વસ્તુનો જવાબ આવી શકે. તે માટે આજ રોજ ગુજરાત NSUI દ્વારા અહીંયા દરેક વિદ્યાર્થીઓની રજૂઆત સાંભળવામાં આવી, કોલેજનો સંપર્ક સાધવામાં આવ્યો અને લિસ્ટ નવું બની રહ્યું છે તે બાબતે કોલેજને પણ જાણ કરવામાં આવે કે આ લિસ્ટ નવું બનાવે. પણ હજુ પણ વિષય એ જ છે કે અહીંયા કોઈ જવાબદાર અધિકારી છે નહીં, તો આ વિદ્યાર્થીઓનું શું? ગ્રેજ્યુએશન માટે ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં જીકાસ દ્વારા જે છે તે રજિસ્ટ્રેશન બાદ કોલેજોમાં એડમિશન પ્રોસેસ તો શરૂ 1 મહિનાથી કરવામાં આવી છે, પરંતુ વિદ્યાર્થીઓ જે છે તે રઝળી રહ્યા છે કારણ કે હજુ પણ એડમિશનના કોઈ પણ પ્રકારના ઠેકાણા નથી અને તેને લઈને જ અહીંયા ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં આપ જોઈ શકો છો કે લાંબી લાઈન જે છે તે વિદ્યાર્થીઓની લાગેલી છે અને એડમિશન ક્યારે મળશે કારણ કે કોલેજના લિસ્ટમાં નામ છે છતાં પણ તેઓને કન્ફર્મેશન લેટર જે છે તે જીકાસ દ્વારા મળ્યો નથી અને તેના કારણે જ ક્યાંક ને ક્યાંક હજુ પણ જે છે તે પ્રવેશ અટવાયેલો છે વિદ્યાર્થીઓનો. વિદ્યાર્થીઓ આપણી સાથે છે. શેમાં એડમિશન માટે તમે પ્રોસેસ કરી હતી ને શું અત્યારે? આજે ટીબરીવાલામાં ફોર્મ ભર્યું હતું તો કાલે બી ભરાયા હતા, પણ એ લોકોએ એવું કીધું કે હજુ ઓનલાઈન નથી આવ્યું તો તમે વેઇટ કરો, બપોરે આવી જશે નહીં તો સાંજે. તો આજ સવાર સુધી જોયું બટ હજુ સુધી નહીં આવ્યું તો એમને અમને અહીંયા મોકલ્યા. બટ હજુ જીકાસમાં બી ઇસ્યુ બતાવે છે તો એ લોકોએ નવું અપડેટ કરીને મોકલ્યું છે બટ એમાં હજુ બતાવ્યું નથી અને અમે હજુ બી ટ્રાય કરીએ છીએ પણ નથી આવતું ઓનલાઈન અમારે. કેટલા સમયથી યુનિવર્સિટીના ધક્કા ખાવા? અમે 2 દિવસથી આવીએ છીએ કે 2 દિવસ એમને કાલે એવું કીધું કે આજનો દિવસ રાહ જુઓ, કાલ સાંજ સુધીમાં તમારું થઈ જશે. પણ આજે થયું નહીં એટલે અમે ફરી અહીંયા એટલે અમને કીધું કે રાહ જુઓ, તમે અપડેટ થઈ જશે. પણ હજી સુધી કોઈ જવાબ મળ્યો નથી. તમારી ડોટરને શું પ્રોબ્લેમ આવી રહ્યો? મારી ડોટરને સેમ આરજે તિબ્રેવાલ માટે. હા, મારા આરજે તિબ્રેવાલમાં લેવું છે. ત્યાં કોલેજની લિસ્ટમાં તો નામ આવી ગયું છે પણ અહીંયા જીકાસમાં એમનું ફોર્મ જ અપલોડ નહીં થતું. તો ત્યાં સુધી તો અમે કઈ રીતે આગળ પ્રોસેસ વધારી અમારા કોલેજમાં એડમિશન લેવું અને આજે છેલ્લો દિવસ છે. અહીંયા શું જણાવે છે તમને લોકોને પૂછવા આવે? એટલે હું તો અત્યારે જ આવી છું, મારા પેરેન્ટ્સ ક્યારના અહીંયા ઊભા છે એટલે અહીંયા એવું કીધું છે કે અમે લિસ્ટ જીકાસમાં ચેક કરાવીએ છીએ કે આ આરજે તિબ્રેવાલનું કોમન પ્રોબ્લેમ છે તો જીકાસમાં એમણે જાણ કરી છે અને નવું લિસ્ટ કંઈક અપડેટ કરે છે. આ અન્ય વિદ્યાર્થીઓ છે, તમારે શું પ્રોબ્લેમ આવી રહ્યો છે? બસ સેમ પ્રોબ્લેમ છે. આજે ત્રિપુરામાં મારું કટ ઓફ આવી ગયું છે પણ ઓનલાઈન વેબસાઇટ પર મને ઓફર લેટર નહીં આવ્યો. જીકાસમાં શું પ્રોબ્લેમ આવી રહ્યો? જીકાસમાં ઓફર લેટર નહીં આવ્યો અને એ લોકો એવું કહે છે કે નવું મેરિટ લિસ્ટ આવશે અને તમે જુઓ. અહીંયાથી એવું કહે છે કે કોલેજમાંથી જ તમને જાણ થશે, કોલેજમાંથી એવું કહે છે કે તમને અહીંયાથી જાણ થશે. એટલે આમથી આમ કરે છે. ધક્કા ખવડાવી રહ્યા છે.
मेरा भी यही सेम ही प्रॉब्लम है कि कॉलेज की जो लिस्ट है उसमें मेरा नाम है बट मेरे को ऑफर लेटर नहीं आया है और यहाँ से बोला है कि ऊपर जो टेक्निकल इश्यूज है वहाँ पे बात की और सुबह से बस वेट ही कर रहे हैं अभी તો આ છે વિદ્યાર્થીઓ કે જેઓ એડમિશન માટે ધક્કા ખાઈ રહ્યા છે. કોલેજમાંથી જણાવવામાં આવે છે કે યુનિવર્સિટીમાં જાઓ અને યુનિવર્સિટીમાંથી જણાવવામાં આવે છે કે કોલેજમાં જાઓ અને 1 મહિનાથી આ એડમિશન પ્રોસેસ શરૂ થઈ છે પરંતુ હજુ સુધી વિદ્યાર્થીઓના એડમિશન કન્ફર્મ થયા નથી અને તેને કારણે વિદ્યાર્થીઓ અત્યારે પણ મુશ્કેલી અનુભવી રહ્યા છે. કેમેરામેન પ્રકાશ દેસાઈ સાથે સંજય ટાંક, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ.